الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور جن تک ابھی اسلام نہیں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر جگہ پر اسلام کا تعارف اچھے طریقے سے رکھ سکے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں، تو ان کی کافی محنتیں ہیں، کویت میں، گلف میں، ہندوستان میں، بلکہ بہت سارے ممالک میں آن لائن پروگرام کر رہے ہیں، اور GEOC کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب اس ادارے کے فاؤنڈر اور اس کے بانی اور ان سے منسلکین، مشارکین، اور اسی طریقے سے سامعین اور سامعات میں سارے ہی گھر والوں پر اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل کرے۔ سب کے والدین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو باحیات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو چن لے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے والدین کے حقوق۔ تو اس ٹاپک کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے چار بڑے موضوعات میں اس کو بانٹا ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک اس کے اندر یہ رہے گا کہ تعظیم حقوق والدین، یعنی والدین کے حقوق ادا کرنے کی عظمت کیا ہے۔ تعظیم یعنی والدین کی تعظیم، والدین کی عزت اور ان کی عظمت کو ایکسپٹ کر لینا۔ تو والدین کی عظمت کو قرآن مجید میں حکم کے طور پر دیا گیا کہ والدین کی تم عزت کرو، ان کی عظمت کا خیال رکھو۔ تو تعظیم والدین، تعظیم حقوق والدین، یہ میرا پہلا ٹاپک رہے گا، جس کے اندر میں آپ کے سامنے 8 آیات اور 6 احادیث کے ذریعے سے پہلے اس کی عظمت کیا ہے، اس ٹاپک کی عظمت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پہلے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک اس کے اندر رہے گا کہ حقوق کی فہرست کیا ہے، یعنی 14 ایسے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ حقوق والدین کا فرض ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ کم از کم۔ تو 14 کام تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ میں نے حقوق ادا کیے، میں نے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر میں والدین کے حقوق ادا کرتا ہوں تو کیا اثر پڑتا ہے، نہیں ادا کرتا ہوں تو کیا اثرات پڑتے ہیں میری زندگی پر۔ اور چوتھا ٹاپک یہ ہے کہ بچے والدین کے حقوق ادا کر کیوں نہیں پاتے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، رکاوٹ کیا ہے، آخر وہ اسباب کیا ہے جس کی وجہ سے بچے برابر طریقے سے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ تو آئیے 4 بڑے ٹاپک کو لے کر اہم ترین ٹاپک کا حق ادا کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ جس سے کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی سنور جائے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آئیے میں آپ کو آیتیں اور حدیثیں پیش کروں گا جس سے کہ والدین کی عظمت اور والدین کے حقوق کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ تو میں نے 4 ٹاپک میں پہلا ٹاپک تعظیم والدین میں نے کیوں چنا، اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگاتے، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ اور احترام کا جذبہ، ان کو عزت دینے کا جذبہ آپ کے اندر نہیں آئے گا۔
مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے نا صبح سویرے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو جاب کو جانا ہے، اس کا امپلائر اس کو ڈانٹے گا، پھر اس کی جاب چلے جائے گی تو اس کو پھر سیلری نہیں ملے گی، نتیجے میں وہ کئی بل نہیں بھر پائے گا، نتیجے میں وہ کار سے محروم ہو جائے گا، گھر سے محروم ہو جائے گا، اس کے بچے جو ہے نا ان کی فیس نہیں بھر پائے گا۔ جب اس کے پورے خیالات آتے ہیں تو نیند میں سے اٹھ جاتا ہے، بلکہ بار بار وہ الارم چیک کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس کو کسی چیز کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، مثال طور پہ ہفتہ اتوار کے دن دیکھیے کیسے ریلیکس ہوتا ہے وہ، آج تو میرا جاب نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آج کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو جب آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اہم ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں یہ ذلت آ جائے گی، آخرت میں یہ نقصان ہوگا، تو آدمی چوکنا رہے گا۔ تو اس لیے اس کو پتا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے اگر اس کو توحید کا اندازہ رہے گا تو شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا، آپ کی عظمت کا احساس ہوگا تو بدعت کی طرف نہیں جائے گا بلکہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ اگر ایک آدمی کو پتا چل جائے گا کہ حرام کا کتنا گناہ ہے تو وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا بلکہ حلال زندگی کو پکڑ لے گا۔ اب ایک آدمی دیکھے بوڑھا ہوتا ہے، اس کو اگر اس کی بیوی کہے یا اس کی ماں کہے کہ جاؤ جا کر کوتمیر لاؤ، پودینہ لاؤ، تو وہ آدمی کہے گا میں وہاں تک کیسے چل کے جاؤں؟ لیکن وہی آدمی کو اچانک آپ دیکھیں گے حج میں مزدلفہ چلا جاتا ہے، عرفات چلا جاتا ہے، وہ صحیح کرنے لگتا ہے، طواف کرنے لگتا ہے، بیوی پریشان آخر ان کو کیا ہو گیا ہے، ماں بھی پریشان، ارے بچہ ماشاءاللہ 1 کلومیٹر بھی نہیں جاتا تھا، یہاں تو کلومیٹر چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو اہمیت کا اندازہ ہے کہ حج ہے، آج میں اگر اس کو کروں گا تو میری آخرت کے لیے فائدہ ہے، میرے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ کئی لوگ تو بچپن سے یہ خواہش میں رہتے ہیں کہ ہم حج کریں، جب وہ حج کا موسم آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کو آدمی اہمیت دیتا ہے تو اس کی قدر کرنے لگتا ہے، اور اس وقت سے پہلے ہی اس کے لیے وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے حکم ملتا ہے تو کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے پہلے عظمت، تعظیم، اس لیے کہتے ہیں تعظیم السنہ، کتابوں کے نام بھی کیا ہے؟ سنت کی تعظیم، تعظیم صلاح، نماز کی تعظیم، تعظیم توحید، حدیث، اللہ کے جو ہے حقوق کی تم عظمت کا خیال رکھو۔ یہ کتابیں کیوں لکھے علماء کرام؟ کیونکہ جب آدمی اس کی تعظیم کرتا ہے، کسی کی عظمت بجا لاتا ہے، کسی کی عزت کرنے لگتا ہے، تو تب اس کے حقوق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے والدین کی عظمت کا احساس اگر ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی پر کیا کیا گناہ رکھے ہیں، دنیا اور آخرت میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اگر اس کا صحیح طریقے سے اندازہ ہوگا تو بچوں کو والدین کے حقوق ادا کرنے میں کوئی بھی، ان کو جان، جیسے کہتے ہیں جان پر آ جانا، یا ان کو جو ہے تکلیف ہو جانا، یا اکتاہٹ ہو جانا، یا ان کے منہ سے اف، یہ کیا والدین ہے، جب چاہے مجھے جب دیکھو حکم دیتے رہتے ہیں۔ اگر بچے کو والدین کی عظمت کا پتہ رہے گا، اندازہ رہے گا ان کی قربانیاں کیا ہے اور انہوں نے کیا 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 ہے بچے کے لیے، اگر بچے کو یہ احساس ہوگا، ریئلائز ہوگا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، سلف اپنے ماں باپ کا کیسا احترام کرتے تھے، کیسی عزت کرتے تھے، برے لوگ اپنے ماں باپ کو کی بے عزتی کرنے میں سے ان کو کیا کیا نقصانات ہوئے، اگر یہ بندے کو اس کا علم رہے گا، اس کی عظمت کا احساس رہے گا، تو وہ آدمی کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے تعظیم والدین، تعظیم حقوق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، پہلی حدیث تو وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اور 14، یعنی یہ 2 آیتیں ادھر ہے، 2 آیتیں ادھر ہے، یوں سمجھیے آپ کہ 8 آیتوں میں سے یہ دو دو آیتیں جو ہے مجموعہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، یعنی ہر بچے کو آپ یاد کروائے۔ اگر بچہ آپ کا حافظ نہیں ہے تو جیسا آپ قل اللہ احد یاد کرواتے ہیں توحید کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے لیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں یاد کروانے کے لیے کہتا ہوں، آخرت کے لیے سورہ نبا سے سورہ طارق تک
याद करवाइए आखिरत के लिए, तौहीद रिसालत आखिरत के लिए। जैसे मैं अक्सर बयानों में उभारता हूं कि बच्चों को तौहीद की आयतें याद करवाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से मुताल्लिक जो आयतें हैं वो आयतें याद करवाओ। आखिरत का तारुफ जहां पर मिलता है सूरह नबा से सूरह तारिक तक ये आयतें, और सूरह गाशिया, सूरह आला, ये सब बच्चों को याद करवाओ, इसका माना समझाओ, जो अक्सर मैं अपने बयानों में उभारता हूं। तो आज मैं आपको कहूंगा कि अपने बच्चों को अगर आप अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं जो वालिदैन के हुकूक अदा करने वाला हो, तो अपने बच्चों को या खुद भी आपके वालिदैन के हुकूक आप अदा करना चाह रहे हैं, तो ये चार आयतें हर एक को अरबी में तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ याद होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए मैं इन आयतों की जो तशरीह आपके सामने रखता हूं, ताकि हम अच्छे तरीके से इस पर गौर करें। चलिए, पहली आयत है सूरह बनी इसराइल, सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एक लफ्ज पे गौर करेंगे हम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। अब अल्लाह का फैसला है तो मानना ही मानना है एक मुसलमान को, कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत मत करो सिवाय उसी की, यानी सिर्फ अल्लाह ही की बात करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। यहां पर एक नुक्ता, मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने अपने हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, उसके बाद फौरन माँ बाप के हुकूक अदा करने का यहां पर हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ताला अपने हुकूक के साथ फौरन बाद माँ बाप के हुकूक का जिक्र करना, यानी कुरान मजीद में इस तरह का जिक्र करना, यह बहुत बड़ी अहमियत की अलामत है। सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं, सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक है इस बात पर कि यहाँ पर वालिदैन का जिक्र करना तौहीद के बाद ये काफी है समझने के लिए कि फर्ज है। जैसे तौहीद फर्ज है, वैसे माँ बाप का हक अदा करना फर्ज है। अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का हक कितना अजीम है, इससे पता चलता है। यानी कि इस्तेमाल कहते हैं इसको, तरीका। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा इसके अंदर भी गौर कीजिए आप, वबिल वालिदैन, ना सिर्फ हक अदा करो बल्कि कह रहे हैं, बल्कि वबिल वालिदैन एहसाना, इसमें एक तो हुक्म है, तौहीद के बाद फौरन जिक्र है। तीसरा यह है कि यहाँ पर एहसान करो कह रहे हैं, यानी हक अदा कर दो, नहीं कह रहे हक क्योंकि हक अदा कोई कर ही नहीं सकता। एहसान के अंदर क्या है, हर अच्छा कौल और हर अच्छा फेल, तुम्हारे कौल और तुम्हारे फेल से पता चलना चाहिए कि तुम हुस्न सुलूक कर रहे हो, तुम अच्छे तरीके से पेश आ रहे हो। सुलूक माने अच्छे तरीके से पेश आ रहे हो, तो तुम्हारे बोल से पता चलता है, तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि तुम हुस्न सुलूक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हक अदा कर दो ऐसा वर्ड नहीं है, हक अदा कर दो ऐसा वर्ड नहीं है, हक अदा कोई कर भी नहीं सकता, बल्कि हुस्ने कौल और हुस्ने सुलूक। और बिल वालिदैन एहसान, अब उसकी तशरीह भी आगे आ रही है, अच्छाई का मतलब क्या क्या है। यानी फिल मारूफ व बिल मारूफ, इसलिए उलमा क्या कहते हैं, फिल मारूफ ताअत, फिल मारूफ ताअत, बिल मारूफ। क्या मतलब है, यानी कि हर नेक काम में इताअत करो, गुनाह में इताअत मत करो। हदीस में सही बुखारी में, इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, इताअत तो सिर्फ नेक काम में होगी, गुनाह में इताअत नहीं होगी। अगर माँ बाप गुनाह वाले काम, शिरक वाले काम, बिदअत वाले काम, हराम वाले काम, टेढ़े काम, झूठ वाले काम, गलत तरीके से कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, हदीस फिल मारूफ यानी नेकी के कामों में इताअत कर। दूसरा बिल मारूफ, बिल मारूफ आने तरीका भी सही होना है। ऐसा नहीं कि माँ बाप को सजदा करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, माँ बाप की इबादत शुरू कर दे, नहीं नहीं नहीं। तो तरीका भी सही होना चाहिए, नेक काम में होना चाहिए, गुनाह के काम में नहीं होना चाहिए। तो एहसान का माना इस आयत में आपको तीन पॉइंट मिले। एक तो है कि तौहीद के बाद अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया, नंबर दो हुक्म दिया, नंबर तीन एहसान का वर्ड मिला, नंबर चार इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। अब बच्चे छोटे रहने तो जी 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 बोलते हैं, लेकिन बच्चे जब जरा डिग्री आ जाती है उनके हाथों में, कमाना शुरू करते हैं, तो जी जी जरा कम हो जाता। क्यों, कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल इंसान लयतगा,
अर्रआह इस्तगना। इंसान की कमजोरी क्या है कि वो तुगयान में आ जाता है, सरकशी में आ जाता है, रिवोल्ट बन जाता है। कब? अर्रआह इस्तगना, जब वो समझता है कि मैं इंडिपेंडेंट। अब वो समझता है कि मैं माँ बाप का मोहताज नहीं हूँ, अब मुझे अम्मी की जरूरत है, अब मुझे अब्बा की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद कमा ले सकता हूँ, मैं अच्छा बुरा सोच ले सकता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप की बात को सुनता नहीं है, तवज्जो नहीं देता है। उसके अंदर एक सरकशी की कैफियत आने लगती है, वो अपने आप को मुस्तगनी समझने लगता है। तो छोटे रहने तो बच्चे इताअत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे कमाई के करीब आते हैं तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सरकशी की आदत। इसलिए कहते हैं 19 साल की वो एज क्या है, तो रिवोल्ट। ये 19 साल की एज में बच्चे रिवोल्ट करने लगते हैं। यहां पर से असल एग्जाम आता है बच्चे का, कि वो माँ बाप को कितना सुन रहा है और कितना नहीं। शादी हो जाती है तो अब बीवी भी ऐड हो रही है साथ में। अब बीवी उसके कान भरने लगती है माँ बाप के खिलाफ। कल तक बच्चे ने जो कमजोरियां अपने माँ बाप के उसने सोचे भी नहीं थे, बीवी डालने लगती है। कभी शौहर अपने बीवी के कान में डालने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप में ये कमजोरियां। यानी बच्चे को जो आहिस्ता आहिस्ता अजमत, बच्चे के दिमाग में अजमत बिठाने वाले शैतान के साथ इंसानों में के शैतान भी हो जाते हैं, कभी बीवी की शक्ल में, कभी शौहर की शक्ल में, कभी वालिदैन की शक्ल में, कभी बच्चों की शक्ल में, और कभी दोस्तों की शक्ल में। तो इसीलिए क्या कहा गया कि अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है, बता रहे, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। बच्चे को कहा जा रहा है कि जब माँ बाप तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए, एक या दो, यानी हो सकता है कि जवानी में बाप का इंतकाल हो जाए, माँ रह जाए, या माँ का इंतकाल रह जाए, हो जाए तो बाप रह जाए, तो बुढ़ापे में दो में से कोई एक या दोनों अगर तुमको मिले तो क्या करना चाहिए, फला तकुल्लहुमा उफ। उफ, उफ्फिन क्या है इसमें फेल, अतजर, यानी मैं तुमसे बहुत बेचैन हूं। डांटने के लिए वो आदमी या तो कोई कौल बोलता है या तो कोई हरकत करता है जिससे कि लगता है कि माँ बाप से खफा खफा है, माँ बाप को वो डांट रहा है, माँ बाप को वो बहुत ही गलत अल्फाज से बात कर रहा है या गलत लहजे से बात कर रहा है। उसके कौल और हरकत से पता चल जाता है कि बच्चा जो है से माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। तो नाफरमानी करने की कोई भी शक्ल आप ना दिखाओ, खाली उफ नहीं, खाली उफ नहीं, आपकी हरकतें, आपका अंदाज से पता चल जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि 14 हुकूक वो क्या है जो अदा करेंगे तो आप जो है ना एक हुकूक अदा करने वाले एक अच्छे बच्चे हैं। ये कैसे पता चलेगा, मैं उसकी लिस्ट दूंगा आपको, तो वो तब और अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी मैं आयत समझा रहा हूँ इंशाल्लाह। फला तकुल्लहुमा, तो ये एरिया में जरा कमजोरी आ जाती है। बच्चा जवान होने लगता है, शादी वाला होने लगता है, जॉब का उसको टेंशन रहता है। अब ऐसे ऊपर वो मैनेज नहीं कर पाता है कि मैं जॉब को कैसे मैनेज करूं, एजुकेशन को कैसे मैनेज करूं, मेरे बीवी बच्चों के हुकूक है, बच्चों को भी देखना है, बीवी को भी देखना है, फिर माँ बाप को भी देखना है। तो यहां पर आके परेशान हो जाते हैं बाद बाद बच्चे। तब ऐसे ऊपर अचानक क्या कहते हैं, बीवी को उतना उफ नहीं कहते, बच्चों को उतना उफ नहीं कहते, लेकिन माँ बाप को जल्दी उफ कह देते हैं, क्योंकि उनको कहना कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो समझते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर क्या माँ बाप है। और माँ बाप भी जो झेलते रहते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है, कमा रहा है, पता नहीं बच्चा बच्चा जो है ना हमें छोड़ देगा। तो जब बच्चा दीनदार नहीं होता है तो माँ बाप खौफ में रहते हैं, और जब बच्चा दीनदार रहता है तो बच्चा खौफ में रहता है कि पता नहीं मेरे माँ बाप को अगर मैं नाफरमानी करूंगा तो मेरा क्या हशर होगा। ये बीवी बच्चे जो है ना ये नाफरमान हो जाएंगे। अगर मैं माँ बाप के साथ बुरा सलूक करूंगा तो दुनिया में अल्लाह अजाब दे सकता है। वो अजाब क्या है, बच्चे नाफरमान, यहाँ तक के गुनाहों का असर सवारी पर पड़ता है। सवारी भी आपको बराबर नहीं मिलती। आप देखें बहुत सारे लोगों की कारें हैं, गाड़ियां हैं, और उसके काम है पूरा उसर उसर उसरा, कुरान में ना उसरा, उसकी जिंदगी तंग हो जाती। सूरह लैल पढ़िए आप, कि जो आदमी बखीली करता है, यानी अपने माँ बाप पे खर्चा नहीं कर रहा है, बखीली कर रहा है, टाइम की बखीली, अपने अखलाक की बखीली, और अच्छे अखलाक देने की बखीली, माली बखीली, कुछ भी बखीली करता है माली एतबार से, या नेक काम में आगे नहीं बढ़ता है, वालिदैन के लिए अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, कोई भी गुनाह करेगा, गुनाह वाली जिंदगी में आ जाएगा, कबीरा गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, माँ बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह, तो उसकी जिंदगी सख्त हो जाती है, तंग हो जाती है। उलमा इकराम ने लिखा है कि बंदे की जिंदगी तंगी में आ जाती है, जॉब को लेकर, बच्चों की नाफरमानी को लेकर, बीवी की नाफ इसी तरह बीवी अगर ऐसा करती है तो शौहर नाफरमान, शौहर का जुल्म। तो बराबर जो दुनिया में अल्लाह चाहे तो अदाब चका सकता है। अगर ये है तब बच्चे को अब
ظاहिर बात है आपको मैनेज करना है, फिर जब ये हालत है कि भाई दुनिया में भी मुझे अदाब मिल सकता है तो फिर मैनेज करना है। तो कहते यहाँ तक भी उलमाए कराम ने कहा बच्चा अगर गरीब भी है उसमें से भी कुछ पैसा निकाल सकता है तो निकाल के अपने माँ बाप को दे। गरीबी का बहाना नहीं बना सकता कि वो अपने माँ बाप को जो सड़ता गलता परेशान दे छोड़ दे, ऐसी नहीं। उसमें से जो निकाल सकता है, जैसा बीवी बच्चों के लिए निकाल रहा है वैसा माँ बाप के लिए निकाले, अगर वो जरूरतमंद है। अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो जाहिर बात है थोड़ा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। लेकिन अगर वो जरूरतमंद है, आप पर डिपेंडेंट है, तब तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जितनी पॉसिबिलिटी माँ बाप अपने बीवी बच्चों को आप दे रहे हो उतना ही थोड़ा थोड़ा तो दीजिए, जितना, जिससे कि पता चले कि आप अपने हुकूक को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए बुढ़ापे में अगर वो पहुंच जाए, उफ तक ना कहो, यानी कि मैं तुमसे बेचैन हूं, परेशान हूं। वो आदमी जो है चीबा जबी हो जा रहा है, उसका चेहरा बदल जा रहा है, उसको जो है ना अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माँ बाप को लेकर। ये सब चीजें उफ में आ जाती है, कह रहे उलमाए कराम कि मैं तुमसे बेचैन हूं भाई, मैं तुम्हारे हरकत, तुम माँ बाप जो है मुझे बोझ लग रहे हैं भाई। ये जो कैफियत वाली चीजें सब उफ में आ जाती है, कह रहे अल्लाह हिफात करे। वाला तनहर होमा, झिड़कना तो है ही नहीं, है ना। अच्छा करने का मतलब क्या, खौल भी अच्छा रहे। खौल, आप माँ बाप को उठा के बड़ी आवाज से बात कर दे रहे हैं, चीख दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको ऐसी बातें करें जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है, तो खौल, आपके खौल पे अच्छाई लाइए, उसके अंदर नरमी लाइए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, यहाँ पर खौल की बात हो रही है, देखिए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पेश आना है खौल में। मिसाल के तौर पे अगर वो बोले बेटा पैसे दो, नहीं है मेरे पास, और एक तरीका है बोलने का कि अम्मी जान अबू जान आप तो देख रहे हैं मेरे हालात कैसे, ये मेरा फाइनेंशियल है, ये मेरे बैकग्राउंड है, तो लिहाजा जो है ना मेरे पास ये इस्तेताअत नहीं। आप ऐसा ही बोल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, क्या हमेशा में मसाइल लेकर आ जाते, ये रूढ़ है, ये करीमा में नहीं आएगा, ये करीमा में नहीं है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कुरान में अल्लाह ताला ने आपको कौले करीम, करम, करम निकला है ने। खजूर को करम क्यों कहते हैं, क्योंकि अंदर भी रंग उसका एक, बाहर भी रंग उसका एक। तो करम वाला इंसान, जो इंसान करीम होता है ना, उसके अंदर उसका जाहिरी और बातिनी पाक होता है। ऐसा नहीं कि वो अंदर माँ बाप को उठ रहा है, ऊपर से जो है ना अच्छा बन रहा है, नहीं। करम खजूर को कहते हैं, करम वाली शख्सियत, यानी एक अंगूर वाली सिफत को। इसीलिए क्या है, जो कुफ्फार कुरैश है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा, अंता करीम वबनु करीम वबनु वबनी करीम, यानी आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं, करीम के पोतरे हैं आप, यानी कि उनके अब्बा भी जो है करम वाले थे, उनके दादा भी करम वाले थे। यानी करम करना, अपनी शख्सियतों में करम लाइए, यानी अंगूर के जिस सिफत लाई कि अंदर भी बातिन भी अच्छा, ऊपर भी अच्छा। तो माँ बाप को हद दर्जे ताजीम दिल से, और आपके कौल में हद दर्जे ताजीम भी होने चाहिए। अब आगे फेल भी कैसा होना बताया जा रहा है, ये तो मैं खौल बता रहा हूँ कि खौल कैसा होना चाहिए। आपके माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम करो, तो आप बहुत ही बिजी है कुछ जॉब में, अरे मैं घर में हूं, तो आप ऐसा बोल देते क्या उठा के, मेरे जॉब नहीं है। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अम्मी जान मैं देखो जरा काम में हूँ, प्लीज जरा आ, मैं ख्वाबाद आपका काम कर लूं, ये भी बोल सकते हैं आप। तो आप करम वाला ढूंढे। इब्ने शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि लोगों के साथ अच्छी बात करने का मतलब क्या है, कि आप हर अच्छा वर्ड ढूंढे जिससे कि आपके मुआशरे में समझा जाता है कि इससे इज्जत का पता चलता है, क्योंकि सामने वाले आपके अल्फाज से ही पता लगाते हैं कि आप दिल में उसकी इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपका हॉल, अच्छे से अच्छा वर्ड ढूंढिए जो माँ बाप के लिए हो। आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयर को बोलते हैं जी 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 जी, हाँ हो जाएगा, अरे सवाल कल 1 घंटा पहले हो जाएगा साहब, आप क्या बोल रहे हैं। नहीं देखो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप जो है ट्यूसडे तक, नहीं अरे ट्यूसडे, मंडे तक करता हूँ भाई। वाह, माशाल्लाह, इसको दे दो रे प्रोजेक्ट, क्या नेक आदमी है रे भाई, माशाल्लाह। तो एम्प्लॉयर के लिए आप इतना, मम्मी अब्बा उबर है, करेंगे, क्या जल्दी है आप लोग को, हर बात में जल्दी है, कल नहीं परसों करें, वीकेंड में करें, क्यों भाई, क्या हो गया भाई अचानक। आप ही से ना वो जब थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट के लिए जी 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 जी, वो एम्प्लॉयर के साथ, जितना आप एम्प्लॉयर के से डर रहे हैं अल्लाह से डरिए, जितना आप एम्प्लॉयर से डर रहे हैं जहन्नम से डरिए, जितना आप एम्प्लॉयर से डर रहे हैं माँ बाप की नाफरमानी के असरात और उसके दुनिया और आखिरत में जो नुकसानात है,
یہ امپلائر کے دل سے محبت اللہ تعالیٰ منٹ میں نکال دے سکتے ہیں، سیکنڈ میں، کن فیکن۔ یہ جو آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں نا، جس لوگوں کے دلوں میں عزت بنی ہوئی ہے، آپ کا ایک اچھا معیار بنا ہوا ہے نا، ایک سیکنڈ میں لگتا اللہ تعالیٰ کن فیکن کہیں گے تو پوروں کے دلوں سے آپ کی عزت ایسے نکلے گی، آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو کوئی پروجیکٹ دینے والا نہیں ملے گا، کوئی بزنس دینے والا نہیں، مارے مارے رزق کے لیے پریشان ہو جائیں گے آپ۔ یعنی اپنے چابیوں کو مت بھولیے، آپ اپنے سیڑھیوں کو، ہمارے استاذ کہتے تھے جس سیڑھی سے چڑھ کے آئے ہو چھت پر، اس سیڑھی کو لات مت مارو، ہو سکتا ہے چھت سے اترنا پڑے تو پھر سیڑھی نہیں ملے گی۔ تو یہ ماں باپ کون ہے؟ سیڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، آخرت، یہ سب عقیدے کی اہمیت کے بعد ماں باپ کی اہمیت کو ہرگز، یہ سیڑھیاں ہیں ہمارے ترقی کے، ان کو کبھی نہ بھولیں۔ تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اس آیت میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ حسن سلوک قول میں کیسا ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں حسن سلوک فعل میں کیسا ہوتا ہے۔ آگے کی آیت، ایک ایک آیت پر ہم تو تدبر کریں گے نا، تو ہم کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ وقل لهما قولا کریمہ، اس کے بعد کہہ رہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب آپ کے فعلی کیفیت کیا ہونا چاہیے بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیت میں کھول لیتا ہوں تاکہ ہم ایک ایک ورڈ پر اچھی طریقے سے غور کریں۔ ہم، یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، آیت نمبر 24 پڑھی، آپ لوگ بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، میں اس پہ تدبر کروا رہا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پروں کو تم بچھا دو۔ یعنی آپ کا جو سامنے کا جو اسٹائل ہے ٹھہرنے کا، ماں باپ کا ایسا سینہ تان کے، یعنی تو ماں باپ بول رہے کہ بھئی تم بال اپنے جو ہے لٹکاؤ مت میرے سامنے، تو آپ سامنے لٹکا کے، ماں باپ بول رہے دیکھو بیٹا جب تم کپڑے پہنو تو یہ بدبودار کپڑے پہن کے میرے سامنے مت آؤ، جاؤ جا کر اچھی پھر گندا کپڑا پہن لے کے۔ ماں باپ بول رہے ہیں کہ بھئی تمہارا حلیہ، تمہارا کپڑا، تمہارا ٹھہرنے کا اسٹائل، یہ سب مجھے پسند نہیں، تو وہی طریقے سے آپ لے کے ماں باپ کا ٹھہر رہے ہیں۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں آپ کی، میں آپ کی بات نہیں سنتا۔ ماں باپ بول رہے ہیں کہ بھئی فلاں کی صحبت میں مت بیٹھو، بیٹھ رہے ہیں آپ۔ ماں باپ بول رہے ہیں کہ تم گھنٹے جو ہے نا گیم کھیل رہے ہیں، تو آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ کھیل کے بتا رہے ہیں آپ کا عمل۔ ماں باپ بول رہے ہیں کہ بھئی پڑھائی کے لیے ٹائم رکھو، کھیل کے لیے ٹائم رکھو، تمہارے دوستوں کے لیے ٹائم رکھو، گھر کے کام کا آپ ایسا ٹائم بانٹتے نہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل بانٹتے نہیں، اس کا مطلب آپ عملی طور پہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی تمہارا فعل بھی کیسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے تم اپنے فروتنی کے پر بچھا دو، یعنی کہ تمہارے ایسا لگے کہ بچہ جو اوبیڈینٹ ہے، میری ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، چالاک ہے، مستعد ہے۔ اور جناح الذل وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کے اندر اور ایک بھی بتایا جا رہا ہے کہ دعائیں مت بھولیں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو بھی دعائیں، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی دعائیں۔ آپ کو کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ لوگ آپ کے ماں باپ کو لعن طعن کرے، ماں باپ کو بد دعائیں دے، پھر ایسی حرکت بھی نہ کرے۔ تو اس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اے اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن سے ہم کو تربیت کر کے پالا۔ تو اس کے اندر احساس دیا جا رہا ہے کہ تم کو بچپن سے انہوں نے پالا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں بھی یاد کروائیے بچوں کو۔ اور انشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھ پر اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی تو جو مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ تو یہ آیتیں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دو آیتیں ہر ایک کو یاد کر لینا، اس کے اندر جو ہے قولی اور فعلی طور پہ ماں باپ کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، قرآن مجید میں صرف حکم نہیں دیا گیا بلکہ پورا طریقہ بتایا گیا۔ اب آگے 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 دیکھیں، سورہ لقمان پڑھتے ہیں ہم، سورہ لقمان میں دیکھیں آپ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وصیت کرتا ہوں۔ اچھا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 83 میں کیا میثاق کا وعدہ، ٹھیک ہے، یعنی 10 کمانڈمنٹس۔ آپ جانتے ہیں 10 کمانڈمنٹ تورات میں کتنے اہم ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یعنی کہ پورا قدیم معاملہ، ہر نبی نے توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں تو انبیاء کرام بھی حکم دیں گے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں دیکھیں آپ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی، آیتوں پہ غور کیجیے آپ،
वैसे तो सेम मजमून की आयतें सूरह अनकबूत में भी है, और सेम मजमून की आयतें सूरह अहकाफ में भी है, लेकिन मैं सूरह लुकमान की जो है आयतें आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ बाप ने जो कुर्बानियां दी हैं, यानी दर्द पर दर्द, कितना दर्द होगा, यानी अरबी जबान में जब ये वर्ड कहा था ना कि शिद्दत के दर्द, यानी दर्द खत्म नहीं हो रहा था, वो दर्द कंटिन्यूअस था, बहुत ज्यादा था, वसी पैमाने पर था, ये सारे माने आ जाते हैं उसके अंदर। दर्द पर दर्द सहते हुए माँ ने बच्चे को जो जना है, दूध पिलाने का मरहला है, हमल का मरहला है, याद दिलाया जा रहा है। उसके बाद हुक्म दिया जा रहा है, यानी हुक्म पहले तादीम, उनके हुकूक, उन्होंने क्यों क्या क्या किया है, एहसास दिलवाया जा रहा है। उसके बाद है ना, अल्लाह ताला कितना एहतमाम कर रहे हैं कि माँ ने, बाप ने जो बच्चों के पीछे तकलीफ उठाई है, कुरान उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा है। देखिए, उसको बुनियाद बनाकर हुक्म दे रहा है, यानी एक चीज बताने के बाद हुक्म दिया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि एक बंदे को रियलाइज करा जाए, बंदा टाइम गुजरने के साथ साथ बीवी बच्चों में बिजी होता है, जॉब में बिजी होता है, वो जस्टिफाई करने लगता है, हाँ भाई मैं बिजी हूँ, माँ बाप को कमाने के लिए तो कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैं जो चाहे बोल सकता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई। आप जो चाहे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, वो काम ही खत्म हो जाएगा। मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं इतना बिजी हूं, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं, मेरा ये ओहदा है, मेरा मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ है, तो क्या मैं माँ बाप को इतना भी नहीं बोल सकता? क्या मैं उनको जो 1 लाख रुपए दिया, मैं उनको 2 लाख रुपए दिया, मैं उनको 10 लाख रुपए दिया, लास्ट टाइम मैं उनके लिए सोना बनाया, तो क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकते हो भाई? कहाँ है बताओ? कौन सी आयत में है बताओ? कौन सी हदीस में बताओ? नहीं बोल सकते। आपका काम है कि आप कोई चीज जताना नहीं है। माँ बाप का मामला आते, अपना कौल और अपने फेल पे नजर रखो कि कहीं वो नाफरमानी करे। कौल कैसा नहीं कर रहा, फेल कैसा नहीं कर रहा, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके भौंवे चढ़े हुए हैं, आपके पेशानी, आपके बल आ रहे हैं क्या, आपके कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं क्या, परिंदे के जैसे पर जैसा बिछाता वैसे है, या अकड़ वाले इंसान की तरह आपका कंधा है, आपका सीना है, आपका पैर है, आपका हाथ है, आपके जबान, सब पे नजर रखो मेरे भाई। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, माँ बाप के फले कुर्बानियां, उनके तकलीफें बताने का क्या करें, अनिश्कुर ली वली वालिदैक। सुबहान अल्लाह, इस पे गौर कीजिए। आप क्या करें? मेरा शुक्र अदा करो, और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, यानी कि कदर करो। शुक्र का मन का कदर करो, तालीम करो, इज्जत करो। जो आदमी इज्जत करने लगता है, हुकूक अदा करना उसके लिए आसान हो जाता है। मैंने कहा ना नुक्ता, जो आदमी, जिसको मिसाल तौर पे एक आदमी बचपन में आप देखे, बेटा ये फ्रूट्स खाओ, नहीं मैं नहीं खाता, मैं सिर्फ लॉलीपॉप खाता हूँ। बेटा ये तरकारी खाओ, नहीं मैं नहीं खाता, मैं सिर्फ ललीपॉप। जब बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हारे अंदर फला फला चीजों की कमी है, तुम जो जरा ये गोश्त खाओ, तुम जो है ना ये फ्रूट्स खाओ, तुम ये तरकारी खाए तो ये बीमारी जाती। तो अब देखे फ्रिज भर देता हुआ, वो वही बच्चा जो कल तक नाफरमानी कर रहा था, अब जवानी को आता है, शोर को आता है, उसको फ्रूट्स की अहमियत, वेजिटेबल की अहमियत, वो गोश्त की अहमियत, अब फ्रिज में वो ला ला के जा जा देखे आप तरकारी खरीदता। अरे कल तक बच्चा नहीं खाता, मालूम नहीं था बच्चे को, अब मालूम हुआ है। तो मालूम होना बहुत जरूरी है। ताजीम, अजमत, माँ बाप की अजमत तो कुरान में क्या आयतें आपने पढ़ी नहीं, अपने बच्चों को आपने पढ़ाया ही नहीं, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? चलिए, इसके अंदर अनिश्कुरली वली वालिदै इलैयल मसीर, मेरे पास लौटना है। फिर आगे कह रहे वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा, जब नाफरमानी में तो इताअत नहीं करना है। वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अब यहाँ देखिए, माँ बाप जो है काफिर है तो भी उनकी बात मानना क्या? हाँ भाई। बिदाती भी है तो मानना क्या? हाँ। माँ बाप अगर जालिम है तब भी जो है उनकी इज्जत करना क्या? यस। हाँ। माँ बाप अगर जालिम है, शेख मैं क्या बोल रहा हूं, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, मेरा बाप जालिम है, जुल्म करता है, तब भी मैं उनकी इज्जत करना जरूरी है, या मैं उनकी नाफरमानी, या उनकी जो है, वो जुल्म कर रहा है मुझ पर, सता रहा है मुझे, तब भी क्या मैं अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करूं? तो शेख बिन बाज कह रहे हैं हाँ। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो गुनाह कर रहा है तो वो क़यामत में जवाब देगा, जुल्म करेगा। तुम बदल पलटा कर अगर तुम माँ बाप के साथ नाफरमानी करोगे तो फिर तुम जवाब दोगे क्या? सवाल। तुम वो जहन माँ बाप, चले बाप तय कर लिया कि मैं जुल्म करके जहन्नम में जाऊंगा, तो बेटा उसकी वजह से चलो मैं भी तय कर लेता हूं कि मैं भी जहन्नम में जाऊंगा, ये कौन सी लॉजिक है भाई?
उसने जुल्म किया तो वो अपना देख लेगा कयामत में, आप उसकी वजह से आप नाफरमानी क्यों कर रहे हैं? लॉजिक पकड़िए आप। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा। साहबा कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप तो कुफर पर ही है। तो बोले कि तुम अगर वो शिरक का हुक्म दे तो इताअत मत करो। हाँ, बिदत का हुक्म दे, हराम का हुक्म दे, कोई भी अगर गुनाह का हुक्म दे तो इताअत मत कीजिए। लेकिन अगर वो ऐसी चीज का हुक्म दे जो शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, उनके तकलीफें दूर करने से ताल्लुक है, तो फिर आपको उनका हुक्म मानना पड़ेगा अपने इस्तिताअत के मुताबिक। हर बात है अपने इस्तिताअत के मुताबिक ही आपको मानना। वो साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा। ये चार आयतें हर बच्चे को आप याद कराना जरूरी है। अगर आप अच्छा बच्चा प्रोड्यूस कर लेना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर की प्लानिंग में ओबीडियंट बच्चे की भी प्लानिंग कीजिए आप। चलिए, और आयतें भी आप जिक्र कर सकते हैं, मैं खाली इशारा कर दूंगा। आप, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत अपने पास टाइम उतना नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं। तो मैं बाकी की आयतें आपको जिक्र कर दूंगा ताकि आप उस पर गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें इंशाअल्लाह। और आयतों में जो सूर्य अनकबूत की आयत मैंने कहा, सूर्य अहकाफ में सिमिलर आयतें हैं, मैंने आपके सामने अर्ज किया है। मीसाक सूर्य बकरा के अंदर वालिदैन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, ए बनी इस्राइल, हमने तुमसे मीसाक लिया। मीसाक माने मुआहिदा, एग्रीमेंट। अगर कोई तौहीद शिरक कर रहा है तो एग्रीमेंट तोड़ रहा है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है तो अल्लाह से एग्रीमेंट तोड़ रहा है। अब देख ले कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कुरान मजीद में बनी इसराइल के बारे में कहा, उन्होंने जब मुआहदा तोड़ा तो अल्लाह ने उन पर जिल्लत तारी कर दी। तो आजकल बहुत सारे मुसलमानों पर भी जिल्लत तारी है। कहीं उसका एक रीजन माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक में कमी तो नहीं है? सोच लेना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए। मेरे जॉब में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, मेरे बच्चे नाफरमान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने माँ बाप के साथ कुछ किया है क्या? है तो अब सवाल उठता है, ठीक है मैंने माँ बाप के साथ बुरा किया, अब मुझे रियलाइज होगा, अब मैं क्या करूं? तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए कराम ने कहा, अगर वो जिंदा है तो राजी करवा लो, माफी मांग लो। मेरे साथ कुछ हुआ बोलने में या मेरे बिहेवियर में कुछ है, आपको कहीं हर्ट हुआ, जख्म हुई है, माफ कर दीजिए प्लीज, मुझ पर मुसीबतें बहुत आ रही हैं या आएंगी तो उससे मैं बच जाऊंगा। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो चुका है तो अल्लाह से माफी मांगे, और माँ इतने अच्छे नेक काम करे, इतने अच्छे नेक काम करे कि माँ बाप के लिए आपके नेकियां मिलते रहे, बुरे काम से बचे। हो सकता है कि माँ बाप वो बुराई का जरिया अगर बने हैं तो माँ बाप को इस वजह से मिल सकता है, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। बच्चा अगर कोई गुनाह करेगा तो माँ बाप को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उलमा इकराम ने कहा एक पॉसिबिलिटी है कि अगर बाप ने उस बच्चे को वो बुरा काम सिखाया तो उसकी वजह से हो सकता मिले, यानी गलत चीज सिखाने की। तो फिर आप वो गलत काम मत करिए ताकि माँ बाप को गुनाह ना जाए। एक, दुआ करें, इस्तगफार करें। खबर के अंदर जो है अचानक बाप के साथ अच्छा मामला होने लगता है तो कहेगा कि अचानक मेरे साथ इतना अच्छा मामला क्यों हो रहा है, मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो गया? तो कहे तुम्हारा बच्चा मगफिरत की दुआएं कर रहा है। तो देखिए आप, हुस्न सुलूक अभी भी बाकी है। माफी के लिए, माफी का मतलब है कि दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा। तो ये सारे आप चीजों का ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह इनायत। अब हदीसें, थोड़ी हदीसें भी आपके सामने रखूंगा तो उससे पता चल जाएगा कि माँ बाप की अजमत का मतलब क्या है। तो हदीसें तो 6 हदीसें मैं इशारा करूंगा, लेकिन एक हदीस में जरा डिटेल में जाऊंगा। जो इशारा करने वाली हदीस है वो तो ये कि आप जानते हैं, मशहूर हदीस है कि पहला हक माँ का, दूसरा हक भी माँ का, तीसरा हक भी माँ का, चौथा के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो तुम्हारे बाप की भी तुम खिदमत करो। यानी कौन है मेरे खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार, यानी जिसको मैं सोहबत में रखूं, अपने हुकूक अदा करूं, तो माँ माँ माँ, फिर बाप का। तो ये हदीस तो मारूफ है, आप जानते हैं। दूसरी हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग को जाते थे, गजवा करने जाते थे, तो अगर वो फर्ज किफाया का मतलब है कि पूरी फौज नहीं चाहिए, थोड़ी फौज चाहिए। तो ऐसे वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं भाई पूरी फौज तो नहीं चाहिए, थोड़ी फौज चाहिए, थोड़े लोग चाहिए हमको, इतने लोग चाहिए। तो कहते हैं जिन जिन के, हर एक के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है क्या? तो अगर कोई कहते हैं हाँ मेरे माँ बाप जिंदा है। बूढ़े हैं क्या? हाँ बूढ़े हैं। तुम्हारे जरूरत में तुम पे डिपेंड है क्या? तो कहा हाँ मेरे पर डिपेंड है। तो कहते हैं जिहाद छोड़ो, जाओ माँ बाप के पास जाओ, उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फिक्ह में मसला बयान किया है कि उलमा कराम से नकल किया है कि फर्ज किफाया में, यानी अगर फर्ज आयन ना हो, सबको निकलना, अगर ये फर्ज ना हो, फर्ज किफाया ने कुछ लोग निकलने से काफी अगर हो जाती है, तो ऐसे वक्त पर वो सारे मुसलमान एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा।
जिन के माँ बाप उन बच्चों पे डिपेंड हो, उनको जिहाद को भी नहीं ले जाया जाएगा, उनको गजबे को भी नहीं ले जाया जाएगा। माँ बाप का कितना हक है, फफी ही माँ जाहिद। आज तो माँ बाप बच्चे जो सिल्ली रीजन पे माँ बाप को छोड़ देते हैं, सिल्ली रीजन पे जो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। जायजा लेना चाहिए कि मैं लालच, माल की लालच में, बीवी बच्चों की लालच में, दुनिया कमाने की लालच में माँ बाप को छोड़ रहा हूँ, या वाकई जरूरत है। तो फिर माँ बाप से मैं कितना परमिशन ले चुका हूँ, उनको मैं कितना जो है मना चुका हूँ, कितना तौर पे उनको मैं दिल जोई करूंगा, उनको राजी करके वो फैसला कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, फिर देखना है आपको। तो इसलिए देखिए, और एक हदीस, सबसे अफजल अमल क्या है, कहा नमाज टाइम पर पढ़ना है, माँ बाप के हुकूक अदा करना है, बिर्रुल वालिदैन, और कहा कि अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना। यह हदीस भी आपको मालूम। चौथी हदीस, माँ बाप की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी। एक हदीस में वालिदैन की, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सख्तुल वालिदै, सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन, रिदल लाही या रिदल रब्बी फिर रिदल वालिद, और एक हदीस है फिर रिदल वालिदैन। यानी दोनों हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा। पहले आपने ज़ईफ कहा था, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ज़ईफ कहा था कि भाई वालिद का वर्ड है, वालिदैन का नहीं है, लेकिन और एक हदीस में वालिदैन का वर्ड है जो तबरानी में है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बाद में उसको सही कहा वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, वालिदैन की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। तो अगर आप वालिदैन की नाफरमानी करके मैं अच्छा नमाजी हूँ, मैं रोजेदार हूँ, मैं जक़ात दे रहा हूँ, मैं हज कर रहा हूँ, तो बात बच्चों को अजीब देखे आप, सीरिया फलस्तीन ऐसे वर्ड आते फौरन पैसे निकाल देते। वालिदैन को तो पूछते क्यों, क्या जरूरत है। माँ बाप कह रहे बेटा, मैं चाह रही हूँ कि कुछ पैसे में रहे तो ताकि मैं अपनी बहन को कुछ दे सकूं, थोड़े मैं अपने भाई को कुछ दे सकूं, थोड़े गरीब को दे सकूं, थोड़े गोलियों के लिए रखूं, अपनी दवाई। क्यों माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को अपने बीमारियां ना बताएं, क्योंकि बात बढ़ते रहती है। क्यों, वो बीमारी कैसे आई आपको, मैंने पहले कहा था कि आपको शक्कर शक्कर नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। चलो, एक अगर आप प्यार भरे अंदाज में बोलेंगे, वही लहजे सख्त हो जाएंगे तो माना बदल जाएगा। तो लहजे जो है सख्त हो जाएंगे, तो आप प्यार से बोल सकते हैं, अच्छा अम्मी आपकी तबीयत खराब है, देखिए अम्मी जरा, आप जरा शक्कर जो है ना खा रहे हैं शायद, देखिए शुगर का ख्याल रखें, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। पैसे ले ले रहे मेरे मेरे पैसे खराब हो जा रहे हैं, नहीं नहीं, बोलने का स्टाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देखिए, बाद लोग बाहर आते हैं तो उनकी वाह वाह होती है स्टेज पे, अरे इतने बड़े मालदार हैं माशाल्लाह, चलो भाई बोल मेरी तरफ से 1 लाख भाई, ये बयान के लिए, ये प्रोग्राम के लिए। घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों को, माँ बाप को जो ना 2 रुपए देने, 10 रुपए देने, उनको बलात्, उनको बहुत ही बोझ आ जाता है। क्या मतलब, माँ बाप अहमियत नहीं है, लेकिन बाहर वाह वाह होती है, इज्जत होती है, अरे भाई फला आदमी फला मजलूमों के लिए क्या लगाया भाई, 8 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए। तो लोगों को वाहवागिरी बहुत पसंद है, माँ बाप को देंगे तो कोई वाहवाही नहीं मिलती। कितना भी दो भाई, मैं 20 साल से दे रहा हूं, तो दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं तो अल्लाह की दुआएं मिले, अल्लाह की तरफ से आपको रहमत मिलेगी, फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी, नेक लोगों की दुआएं मिलेंगी, माँ बाप की दुआएं मिलेंगी, उससे आपका जो कमाई का इनकम सोर्स है वो जारी रहेंगे। वरना अल्लाह ताला को आपके इनकम सोर्स बंद करने कितनी देर। तो आप कहते नहीं, वाह वाह नहीं हो रहा, वाह वाह क्यों चाहिए आपको, इखलास अल्लाह को खुश करने के लिए कीजिए। तो देखिए, ये हदीस भी आपको पता चल गई कि माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है, ये भी हदीस आपको मालूम। वो हदीस भी आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। तो उसमें तो एक है, रमजान को जो पाले और अपनी मफरत ना करवा ले, मेरा जिक्र आए तो दरूद ना भेजो। उसमें और एक क्या है कि मन अदरक वालिदई हिमा, और क्या है, अहदहुमा और किलैहिमा, एक को या दो को पाले और अपनी मगफिरत ना कर, फलम यदखुलिल जन्ना, और जन्नत में दाखिल होने का वो दरिया ना बना ले। यानी माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और जन्नत में जाने का दरिया था बेहतरीन, वो छोड़ के जन्नत इधर उधर तलाश कर रहा है, बाहर जा रहा है, दूर दूर तक तबलीग करने जा रहा है, दूर दूर तक बयान इस्लाम पहुंचाऊंगा मैं, इस्लाम पहुंचाने वालों के लिए मदद करूंगा, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं ये दावा में कर रहा हूँ, मैं ये किताब, सब अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। मैं ये मस्जिद बना दिया, मैं इतना कारोबार किया, इतने लोगों को जॉब पे लगा दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जन्नत तो यहाँ थी ना भाई, तुम्हारी जन्नत घर में बैठी हुई है, माँ बाप, तुम जन्नत तलाश करने कहाँ घूम रहे हो, ये इसके बाद ही उन सब चीजों की अहमियत है ना। तरतीब बताओ अपने, नेकियों की तरतीब बना लो, तौहीद रिसालत आखिरत अकीदा, फिर उसके बाद वालिदैन के हुकूक,
یعنی اسلام کی سربلندی سب اچھی بات ہے، ماں باپ کو بھی آپ توجہ نہیں دے کے آپ بولیں گے کہ میں اس کے امام کی سربلندی کر رہا ہوں، تو یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ صحیح نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی تو بددعا لگے گی پھر، چلیے یہ حدیث بھی معلوم ہے۔ جنت کا درمیانی دروازہ والد ہے، یہ بھی حدیث معلوم ہے۔ لیکن 8ویں حدیث پر میں تھوڑا سا توجہ دلاؤں گا، اس کے بعد فہرست بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ 8ویں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں، چاہے وہ بد دعا کہیے آپ اس کو، اچھا بد دعا کا معنی زیادہ ادھر آ رہا ہے کانٹیکس میں کیونکہ مظلوم کا ذکر آ رہا ہے۔ چلیے، 3 دعائیں ہیں جو قبول ہونا لازم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 ایسی دعائیں ہیں جو مستجاب ہے، دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کا قبول ہونا لازم ہے، اس کا ریجیکشن ناممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الفاظ میں الگ الگ الفاظ استعمال، بعض لوگ انگلش کے ورڈ سے متاثر ہوتے ہیں، بعض لوگ اردو سے، بعض لوگ سخت اردو سے، بعض لوگ فصحا اردو سے متاثر ہوتے ہیں۔ 3 ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہو کر رہیں گی، جس کا ریجیکشن ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے وہ 3 دعائیں؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت الوالد لولدی، صحیح ابن ماجہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، والد کی دعا بچے کے حق میں دعا ہو کر رہے گی۔ اب اس میں والد کی دعا کے پاس علماء کرام نے کہا اچھی دعا بھی لگے گی، بری دعا بھی لگے گی۔ مسافر کی دعا، اچھی دعا بھی لگے گی، مسافر کے آپ نے مدد کر دی، اور بری دعا بھی لگے گی۔ مظلوم کی بد دعا، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، مظلوم، کافر پہ بھی ظلم کرنا حرام ہے اسلام میں، اس کی بھی بد دعا لگ جا سکتی۔ تو پھر کافر کی جب بد دعا لگ سکتی ہے مظلوم کی، تو مظلوم ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لگ سکتی؟ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہاں تو والد کا ذکر ہوا، ماں کا ذکر نہیں ہوا، والد کی بد دعا اہم ہے یا ماں کی بد دعا؟ فتوا آیا علماء کے پاس، islamweb.net پہ پڑھیے آپ، اسلام کیوں میں پڑھیے آپ، شرمناز فتوی پڑھے، سارے علماء کے فتوے پڑھ لیجیے آپ، کہ والد کی بد دعا سے بچو کہا جا رہا ہے، کیا والدہ کی بد دعا نہیں لگتی کیا؟ تو علماء نے کیا کہا، علماء اکرام نے کہا بدرج اولا، ماں کی بد دعا تو بدرج اولا لگتی، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب والد کا ذکر کر دیا، منیمم کا ذکر کر دیا، تو ہائر اتھارٹی کا تو لگے گی لگے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ماں، امو کا 3 مرتبہ تمہارے ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں، چوتھے میں باپ کا حق ہے، ماں باپ، باپ کا حق چوتھے نمبر پہ آپ مار رہے ہیں، تو تیسرے درجے کی بد دعا، دوسرے درجے کی بد دعا، پہلے درجے کی بد دعا بھی لگے گی۔ یہاں پر ورڈ نہیں آیا تو اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی باپ کے پاس چونکہ اس کا پیسہ ہے، تھوڑا ٹائم ہو جانے کا بچہ جو ہے نا باپ کی زیادہ عزت کرنے لگتا ہے، ماں کی کم، یہ بھی دیکھا گیا معاشرے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پاس پیسے نہیں، بچپن میں تو ڈیپینڈنٹ تھا، ماں 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 بولا، بیوی بھی ستے تو بعد امی بولتے، یہاں تک بھی ہے، بیوی ستے تو بھی امی بچاؤ، یعنی اس حد تک ڈیپینڈنٹ تھے کہ بات، نانی بھی یاد آتی، ماں بھی یاد آتی، وہ الگ بات ہے مصیبت میں، لیکن مال کا جب مال رہا تھا تو باپ کی عزت زیادہ کرنے لگتا، اور یہ حدیث پڑھ کے بعض لوگ غلط فہمی میں رہتے، ماں کی بد دعا کا ذکر نہیں، نعوذ باللہ، ماں کی بد دعا کا ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے عربی میں، عربی کا جو انداز ہے، علماء کہتے ہیں بدرج اولا، بدرج اولا، یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی نہیں، تو ہم بولے وہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہیں ہے نا، اس حدیث سے بھی آپ سمجھو، دوسری حدیثیں بھی ہے، دوسری آیتیں بھی ہے، سمجھو آپ۔ ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، والد پر، اچھا والد کی بددعا سے بچوں کا معنی کیا ہے؟ بددعا کم ملتی ہے، نمبر ایک، ایک تو ماں کی بددعا مل سکتی ہے، نمبر دو، والد پر آپ نے ظلم کیا، اگر کسی بھی طرح کا ظلم کیا تو آپ بددعا لگ جاتی ہے، نمبر تین، کب لگتی بددعا؟ والد کی اتنی نافرمانی کی کہ اس کے بددعا نکل گئی، اس کی بات سن رہے ہیں آپ، وہ کچھ کہہ رہا ہے تو بھی نہیں سن رہے، وہ کچھ منع کر رہا ہے تو بھی نہیں سن رہے، یا کچھ کہہ رہا ہے نہیں کر رہے، کچھ چیزوں سے منع کر رہا ہے جبکہ وہ سب جائز ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے حق اچھے کے لیے ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ بعد جب بددعا رہتا ہے کہ تو بیکار ہے۔ لیکن حدیث میں کیا ہے، اور ایک حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تدعوا علی اموالکم ولا علی اولادکم، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر بھی بد دعا مت دو، اپنے مال پہ بھی بد دعا مت دو، اور اپنے اولاد کو بھی بد دعا مت دو۔ ایک طرف منع کیا گیا، لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں نکل گئی بد دعا تو لگتی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اولاد پہ بد دعا مت دو، حدیث کیا ہے،
کو ایسا ٹائم ہو سکتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہو تو پھر لگ جاتی ہے. اس لیے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بددعا نہ دو، بدوا نہ دو غصے میں آ کر. ہو سکتا ہے آپ کا انٹینشن جو ہے نا بدوا دینے کا نہیں ہے، لیکن آپ نے بدوا دے دی. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطلب وہ نہیں، بعض لوگوں کو آتے تھے ماں آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کو تیرا ہلہ ہو، تیرا برا ہو، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاؤ، تو مر جا، تو دانے دانے کو ترس، تو جو ہے ایسی جگہ پر جا جہاں پر تیرے کو کوئی جاب نہ دے، تیرے کو کل کے دن منہ پھٹے گا تو سمجھ میں آتا تیرا گھٹنا پھٹا تو سمجھ میں آتا تیرا منہ پھٹ گیا. یہ سارے الفاظ سنتے رہتے ہیں. ماں باپ جو ہے چلتے پھرتے کہاں کہاں سے آوازیں آتے رہتی کانوں پر کہ بھئی یہ چل رہا ہے سسٹم معاشرے میں. بچے ماں باپ کو تانے دے رہے ہیں، ماں باپ. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے کہ عادت پڑ چکی ہے، لیکن ڈر ہے. اس حدیث سے صحیح مسلم کے الفاظ سے پتا چل رہا ہے کبھی اگر وہ استجابت کی گھڑی ہو تو لگ جا سکتی ہے. الفاظ پہ توجہ. تو ایک طرف ماں باپ کو بد دعا دینے سے بچایا گیا، دوسرے بچوں سے کہا گیا کہ ماں باپ کی بد دعا مت لو، والد کی بد دعا مت لو. تو کیا کرے، والد کی بد دعا کر لیتے اس پہ جب ظلم ہو، والد کی بد دعا کرتے جب آپ اتنی نافرمانی کرے کہ اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی. اس کے ساتھ حسن سلوک، آپ کے لہجے اور آپ کا انداز گفتگو اور انداز فعل، آپ کا فعلی حرکتیں، آپ کی حرکتیں اتنی خراب ہو یا آپ اس کا عظمت اور احترام نہیں کر رہے، روڈ بہیو کر رہے ہیں، اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ سخت لہجوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر علماء کرام نے کہا کہ تعالی اور غلظہ کیا کریں، وخفض لہما جناح الذل، تم اپنے رحمت کے پر بچھا دو. اچھا سلوک کا مطلب کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں علماء کرام تعالی اور غلظہ سے بچو. تعالی مانے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے سے دیکھ سمجھ کے بات کرو. اب تعالی مانے اپنے آپ کو بڑا بتانا، غلظہ سخت لہجے، یعنی کہتے ہیں درست، درست خوئی عادتوں میں ایسی سختی لا لیں کہ ماں باپ کو ڈر ہونے لگے. بات کرتے بچہ جو ہے نا بھوکنے آ جا رہا، ماں بات کرتے بچہ سانپ کی طرح ڈسنے آ جا رہا، ایسی حالت کے ماں باپ ڈرنے لگے کہ ہمیں بولتے بچہ جو ہے نا یہ وہ پٹخ کے بھاگ جائے گا. یہ سب عادتوں سے باہر نکلنا، ورنہ تمہاری آخرت اور دنیا میں تباہی ہو سکتی ہے. تب یہاں پر دیکھیں والدین کی بددعا کب لگتی ہے. آخری کا پوائنٹ ہے حقوق مارنا. حقوق مارنے سے بد دعا لگ جاتی ہے. تو اب حقوق کیا ہے، فہرست بتاتا ہوں، ٹائم میرا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو میں نے چونکہ لکھا ہے تاکہ پوائنٹ میرے مس نہ ہو، تو آپ میں بغیر دیکھے بھی بیان کر سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے بیان کیا ہوں. لیکن یہاں پر دیکھ دیکھ کے بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ٹاپکس کہاں خدا ہو جائے. اور زوم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، سامنے لیپ ٹاپ ہے، سامنے جو اسکرین ہے لکھا ہوا، سب چیزیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن خطبہ جمعہ میں جو ہے نا بغیر دیکھ کے بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات بعض چیزیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کوئی چیز نہ نکلے، اس لیے میں نے لسٹ بنا لی ہے. لسٹ پڑھتا Why ہوں، is دیکھیں. it clicking, huh? نمبر ایک، Your department is clicking, huh? نمبر ایک، نمبر ایک، حقوق ادا کرنے کا معنی کیا کہ ماں بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے حقوق ادا کرنے کا معنی کیا. نمبر ایک، نرم بات کرنا، سخت لہجہ نہ ہو. نمبر دو، قولی اور عملی حسن سلوک. نمبر تین، برے سلوک نہ کرے، یعنی برے رویے سے پیش نہ آئے. نمبر چار، بڑی آواز نہ نکالے. اپنے اپنے رگوں کو آپ نرم بھی نکال سکتے ہیں، سخت بھی نکال، تو سخت والی چیزیں دبا کے رکھیں. نمبر پانچ، ہر حال میں نرمی سے پیش آئے، چاہے غلطی پر ٹوکنا ہو یا بحث کرے، تب بھی وہ لوگوں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایسا لگے کہ ماں باپ کی غلطی ہے، آپ بولے امی ابا کو کہ فلاں ٹائم پر آؤ، وہ ٹائم پر نہیں آئے، تب آپ کو حق نہیں مل جاتا کہ آپ چیخ کے بات کریں. بولیے امی جان ابا جان تھوڑا خیال رکھے، میرے کو ذرا تکلیف، بس اتنی لمٹ ہے آپ کی. اور ذرا زیادہ بول رہے ہیں تو پھر معافی مانگنا لازم ہوتا. نہیں مانگیں گے تو آپ کو کیا کیا پرابلم آتے بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی. اطاعت عوامر اور نواہی، جب تک گناہ کا کام نہ ہو، نافرمانی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو، تو ان کے حکم کو بجا لانا اور ان کے روکے ہوئے چیزوں سے رکنا حتی الاستطاع، حتی المقدور. نمبر سات، نرمی، نرمی کے ساتھ پر بچھانے کا مطلب میں بتا دیا کہ اپنے آپ کو میں بڑا ہو گیا، میں ایسے باتیں نہ، تعالی نہ ہو، غلظہ نہ ہو، اپنی برتری نہ جاتا ہے، اور سخت کلامی اور سخت رویے سے پرہیز کرے. آٹھ، خرچہ کرے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. والدین کے اوپر خرچہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے. جیسا ماں باپ بیوی بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں،
वालिदैन को भी देखना है, उनके परेशानियां दूर करना, उनकी दवाई की परेशानी होती है, उनको जख्म हो जाता है डॉक्टर के पास ले जाना है, उनको का घर खराब हो गया तो मरम्मत करना है, उनके घर में कोई आ रहे हैं खाने के लिए नहीं है, दूध नहीं है, उनको थोड़ा पैसा देना ताकि वो अपने रिश्तेदारों मेहमान के पास उनकी इज्जत ना करें, उनके कपड़ों का ख्याल रखना है, उनके खाने पीने में अगर वो गंदा खाना खा ले रहे हैं, सड़ा हुआ चीजें खा रहे हैं, तो आप अच्छी चीज ला कर देना। तो आपकी इस्तिताअत में जितना हो सके नफकात, अपने माँ बाप के जिम्मेदारियां उठाना, उनके खर्चे हैं तो दूर करने की कोशिश करना है। नंबर 9, गौर से उनकी बात सुनना पूरी तवज्जो के साथ, ये भी हुकूक में आता। कई बच्चे सुनते नहीं, हाँ हाँ माँ बाप किया था हाँ, लेकिन वही एम्प्लॉयर बोले तो जी जी जी, यस 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 यस, वाह, जन्नत दे रहे हैं आपको, नौकरी दुनिया का रिस्क दे रहे हैं, यहाँ पर माँ बाप के साथ जन्नत जुड़ी हुई। फिर नंबर 10, अदम मुकातात, नौजुबिल्ला, बाद बच्चों ने ब्लॉक कर दिया, माँ बाप को फोन नहीं करते, ईद को ईद करते हैं, नौजुबिल्ला माँ बाप तरसते रहते हैं, तो उनको बाइकआउट नहीं करना है, पूरा एहतराम का इजहार करना है। नंबर 11, कह रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछे, बाद माँ बाप जो है ना कहते हैं कि तुम नफिल नमाज मत पढ़ो, वो टाइम हमको दो, तो कहा कि ठीक है ये हक है, नफिल नमाज छोड़ के माँ बाप को टाइम दे रहे हैं, उनकी दवाई को दे रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, नफिल नमाज नहीं पढ़ रहे, ओके। बाद माँ बाप कहते हैं कि फर्ज को भी मत जाओ, अब नहीं, उनकी इताअत नहीं करें। अच्छा, बाद माँ बाप कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा भी छोड़ दो, तो अगर वाकई माँ बाप को सख्त जरूरत है तो आप जाएंगे, सुन्नत मुअक्कदा छोड़कर भी जाएंगे कभी कभी तो ठीक है। लेकिन माँ बाप जो है कह रहे हैं इतना दीनदार बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फराइज अपनाओ, सुन्नत मुअक्कदा मत पढ़ो, इतने दीनदार मत बनो, ये जुमला गलत है। अब माँ बाप की इताअत नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो टोकने का अब जो वजह है ना, वजह क्या है, हद से ज्यादा दीनदार मत बनो भाई। हाँ, ये यहाँ पर ये वजह नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा के टाइम पर मेरा एक फला अहम दवाई लाना था, नमाज पढ़ते ही सुन्नतें पढ़े बगैर तुम जाकर वो दवाई ला कर दो, तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है, यहाँ कोई रीजन है, तो सुन्नत मुअक्कदा। तो कहते हैं कि ऐसे ऊपर क्या करें जहां पर हमको लगता है कि माँ बाप का जो है ना उतना हक नहीं बनता, अल्लाह का हक ज्यादा है, फराइज में तो खैर सुनना ही नहीं, सुन्नत मुअक्कदा में आपको देखेंगे कि क्या क्या वजह से रोक रहे हैं, ठीक, यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। अब जो है ना, आम वक्त पर भी माँ बाप बहुत सारे ऐसे चीजें बोलते हैं, तो क्या करना, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे युदारी हिमा वो युसल्ली, कि वो उनकी दिलजोई रखे रहेगा, जी जी अम्मी, जी अम्मी बोलना है, नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं, अगर वो लोग बिला वजह रोक रहे, कोई वजह है तो फिर नफिल नमाज छोड़ के जाना, ठीक है। अगर नहीं है कोई वजह से वो बोल रहे तुम्हारी दीनदारी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही बेटा, हमारा खानदान जो है ना इतना दीनदारी, इतना पर्दा, हमारा खानदान इतना बच्चा दीन में आगे जाए, ये बर्दाश्त नहीं, हम लोग ज्यादा प्रोग्रेस लोग हैं, हम दुनिया में ये कोई अच्छा मोटिव नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे माँ बाप को ना, उनका उनको नाफरमानी नहीं करेंगे आप, उनकी दिल जो है ओ जी 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 ज्यादा टाइम दीजिए अम्मी बोलना, फिर अपना काम करना, ठीक है, जहां पर बिला वजह है। देखा आप उलमा कैसे तरबियत करते। नंबर 11, दुआ और इस्तगफार मत भूलिए माँ बाप के लिए। नंबर 12, बुढ़ापे में उनकी खिदमत फर्ज है, अगर वो बुढ़ापा बढ़ जाए, वो आप पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए और उनको जरूरत पड़ जाए आपकी, तो अब तो इसके अंदर शिद्दत बढ़ जाएगी, इस फर्ज में और शिद्दत बढ़ जाएगी। नंबर 13, उनके मसाइल और तकालीफ दूर करना। नंबर 14, उनके वफात के बाद सदका करना, उनके लिए दुआ और इस्तगफार करना, नेक आमाल में इजाफा करना ताकि उनको ज्यादा फायदा हो, वो आमाल जिनको माँ बाप ने सिखाया बुरे, जैसे बिदत अगर माँ बाप ने सिखाई तो फौरन तर्क कर दे, शिरक अगर फौरन तर्क कर दे, कोई हराम काम उन्होंने सिखाया फौरन तर्क कर दे, क्योंकि उनको भी गुनाह जा सकता है, जहां पर माँ बाप जरिया नहीं बने बच्चे का गुनाह नहीं जाएगा, वो तय है। नंबर 4, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। नंबर 5, ये है कि अगर माँ बाप पे कोई चीजें भी रोजे अगर उन्होंने सुस्ती से छोड़ी है तो वो भी पूरे कर सकते हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं सिर्फ नजर के रोजे ही का जिक्र है उस हदीस में, जहां पर माँ बाप की तरफ से रोजे पूरा करने का जो हुक्म दिया गया वो नजर के रोजे मुराद लिए, बाद उलमा फर्ज रोजे जो सुस्ती में छूटे,
یعنی فرض روزے اگر بیماری کی وجہ سے تو کفارہ دے کے نکل جائیں گے، لیکن فرض روزے اگر سستی کی وجہ سے چھوٹے ہیں تو بچوں پر اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بول کر انہوں نے کہا۔ بیماری کا رہا تو کفارہ دے دیں گے، اب نکل جائیں گے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، نظر والے روزے پورے کریں گے، قرضہ ہے تو قرضہ پورا کریں گے، حج بدل کر سکتے، عمرہ بدل کر سکتے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ایصال ثواب۔ تو باپ کی طرف سے خیرات کر سکتے ہیں آپ۔ اسی لیے ایک صحابی آیا کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ہے میرے آنے تک انتقال ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی میرے آنے تک تو وہ ضرور مجھے وصیت کرتی کہ کچھ میں خیرات کروں، تو کیا ابھی بھی میں خیرات کر سکتا ہوں جبکہ میری ماں نے نظر مجھ سے حکم نہیں دیا، ابھی کوئی نظر بھی پوری نہیں کرنا ہے میرے کو، کوئی حکم بھی پورا، وہ کوئی وصیت بھی نہیں کی، لیکن اگر وہ مجھے پاتی تو ضرور کچھ کہتی کہ میرے نام پہ قرضہ کرو تاکہ آخرت میں مجھے ثواب ملے بیٹا، یہ بولنے والی تھی مجھے، لیکن میں نے سنا نہیں کہ اپنی طرف سے اگر میں اب کروں تو وہ بھی جائے گا ثواب۔ دیکھیں صحابہ کرام پوچھتے تھے، آج ہم بغیر دلیل کے بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہاں پر پوچھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ جائے گا، وہ ماں کو تمہاری جائے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ تو فوراً انہوں نے کہا فلاں ایک باغ ہے، میں میری ماں کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ بانٹ دیجیے۔ دیکھیں ماں باپ کے لیے پورا اس ایک باغ، ڈیزرٹ میں ایک باغ کتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے ایک مرسڈیز کار، ایک بڑا بنگلہ، ایک بڑا کھیت جس سے آپ کو خوب آمدنی آ رہی ہے، اچانک آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے وقف ہے، تو ایسا کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اور تمہارے ماں باپ جو ہے تمہارے والدین کے لیے۔ اب آئیے آخری، پہلا آیت اور حدیث سے میں نے عظمت بتائی، دوسرا جو ہے نا میں نے آپ کو حقوق کا معنی کیا ہے بتایا، تیسرا فائدہ کیا ہے، میں ایک چھوٹا فائدہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک فائدہ خبر کا، ایک فائدہ آخرت کا، تو جنت ہے ہی ہے، اور دنیا کا فائدہ کہ تین لوگ غار میں پھنس گئے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے، تین لوگ غار میں پھنس گئے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ کرا، میں نے اس نے سلوک یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ اگر یہ میرا عمل پسند تھا تو اس کے وسیلے سے میں دعا مانگ، نیک عمل، عمل صالح کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ لینا، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی، زندہ آدمی نے دعا کی تو اس کی دعا کا وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کیا نیک عمل، تو انہوں نے نیک عمل کا وسیلہ لیا، کیا کہا میرے والدین کے ساتھ، تین لوگوں نے اپنا اپنا بتایا لیکن اس میں سے ایک شخص نے والدین کا ذکر کیا۔ تو پہاڑ پر جو بڑا بڑی چٹان آ کر گر چکی تھی جہاں سے وہ نکل سکتے تھے، اب نکل نہیں پا رہے کیونکہ چٹان آ چکی تھی کہ راستے میں تکلیفیں، لائف میں تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں، جاب میں مصیبتیں، نکاح میں مصیبتیں، میرڈ لائف میں مصیبتیں، بچوں کے پڑھائی میں مصیبتیں، آپ کے کام میں، دعوتی کام میں رکاوٹیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اثر وہ کبھی اس نے کیا نہیں کی، لیکن اس کو مصیبت کبھی نہیں معلوم، اتنے سالوں کے بعد بھی، نیکی کرنے کے اتنے سالوں کے بعد اگر اس نے دعا کی تو چٹان ہٹ گئی۔ لائف سے چٹان ہٹ جانا، آپ کے مصیبت، آپ کے رکاوٹیں ہٹ جانا کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے آپ بتاتے ہیں فائدے کیا ہے، یعنی آپ کو میں نے نقصان بھی بتائے کہ بد دعا لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فائدے بھی بتائے کہ آپ نافرما برداری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور خبر میں جب پہلی رات خبر میں رکھی جاتی ہے، میت کو جب رکھا جاتا ہے تو عذاب آنا چاہتا ہے، ایک طرف صلاح ٹھہر جاتی ہے، بولتے ہیں میں اس بندے کی طرف اے عذاب تجھے جانے نہیں دوں گی کیونکہ بندہ نمازی تھا، ایک طرف روزہ ٹھہر جائے گا، اے عذاب میں تجھے ادھر سے بھی جانے نہیں دوں گا کیونکہ بندہ روزہ رکھتا تھا، زکات ٹھہر جائے گی، اور پیر کے پاس پورے اعمال صالحہ، اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو کہیں پیر کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اور شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا تقدیر ہے مبرم، تقدیر ہے معلق، ایک تقدیر لٹکی ہوئی ہے، ایک تقدیر ہے فیصلہ، جیسے آپ کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو چینج ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ فلاں آدمی کو روزی یا اس کی دلہن بڑی خطرناک ملے گی، دلہا بڑا خطرناک ملے گا، یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے سابقہ اعمال کی وجہ سے۔ تو وہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اگر یہ بندہ معافی مانگ لے، اگر یہ بندہ دعا کر لے تو اس کے اوپر سے یہ مصیبت ہٹا دو، تو بندے کے پاس سے مصیبت ہٹتی ہے تو اس کا رزق آنے لگتا ہے۔ اس کی دلہن اگر خراب اللہ نے لکھ دی تو وہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس کی تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. دعا تقدیر کو پلٹتی کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرشتوں کے نام اعمال میں تبدیلی کا مراد لیا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کی تفسیر میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا سمجھایا ہے کہ تقدیر پلٹنے کا مطلب کیا؟ لوح محفوظ میں نہیں چینج ہوتی، لیکن یہاں پر فرشتوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پر کہتے ہیں بندہ اگر سدھر جائے، معافی مانگ لے، تو اس کے پر سے مصیبتیں ہٹا دو. تو بندہ شرک کر رہا ہے چھوڑ دے، بدعتیں کر رہا ہے چھوڑ دے، حرام کام کر رہا ہے چھوڑ دے. اس میں سے کیا ماں باپ کی نافرمانی والی زندگی اگر اس کی ہے تو سیدھا ماں باپ سے معافی مانگے، اپنی زندگی اچھی کر لے. فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کی وجہ سے اس کا لائف، میرڈ لائف بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے رزق والی لائف بھی اچھی ہو جائے گی. تو فائدے بھی بتا دیا میں نے آپ کو، نقصان بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آخری بات، وہ اسباب کیا ہے جس کی وجہ سے آج کل ماں باپ کے بچے جو ہے نا، بچے جو ہے نافرمان ہو رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ نمبر ایک، تربیت نہیں کی ماں باپ نے. نمبر دو، ماحول، غلط ماحول میں بچہ بیٹھ جاتا ہے. کیسا شخص سعدی کا شعر ہے، پسر نوح بابدا بنشس، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پائے نیکا گرفتن مردم شد. نو کا بیٹا گندے لوگوں میں بیٹھا تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، بیٹے کو نبوت والا راستہ ہی چلے گیا. لیکن کتا غار والوں کے ساتھ بیٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ کتا بیٹھا، تو بعد میں اچھائی کے ساتھ اس کتے کا ذکر ہونے لگا. تو کتا بھی صحبت سے اس کا اچھا ذکر ہو جاتا ہے. ایک نیک آدمی بھی بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، شرک والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. آپ کا بچہ فجر نہیں پڑھتا، جا کر جو ہے بائبل پڑھتا ہے. قرآن نہیں پڑھتا ہے، مشنریز کے پاس اسکولوں میں پڑھتا ہے. وہ جا کر جو ہے سارے مذہبی کتابیں پڑھ رہا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. واپس آ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن یاد نہیں کر رہا ہے. بچہ انٹر میں آ رہا ہے، اس کو پتا نہیں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. اور پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بغیر بیج ڈالے کے آپ جو ہے کیکر کے پتوں کے بیج ڈالے اور سیب کا امید لگا رہے ہیں، تو نہیں ہوتا ایسا. ماحول، اسکول کا ماحول، میدان کا ماحول، کمپیوٹر کا ماحول، یوٹیوب کا ماحول کیا دے رہے ہیں؟ دوستاں کیسے ہیں؟ اب آپ نے جو عمل کیا وہ بھی دیکھتے ہیں، آپ نے بڑوں کے ساتھ جو کیا بچے وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کا بھی اثر لیتے ہیں. اور علم قرآن و سنت کا آپ نے ان کو نہیں دیا، آیتیں حدیثیں یاد نہیں کروائی جو میں نے کہا، تو بھی ہوتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کو ٹو مچ لاڑ دیتے ہیں بعض ماں باپ. جیسے مثال طور پہ ماں بہت بیمار ہے، وہ بخار میں ہے، بچہ آ کے بولتا امی نوڈل دو. ایسا بیٹا بول کے ماں جو ہے بخار میں جا کر نوڈل بنا رہے. بچے کی عمر کیا ہے؟ 17 سال. بچے کی عمر 18 سال، 15 سال. یہ غلط ہے. آپ ماں کو چاہیے بولے میں بیٹا میں بخار میں ہوں، تم میرے لیے کچھ بنا کر لاؤ. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بخار میں بھی اٹھ کے جا کے بچے کی کام کر رہے ہیں. تو بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی، ٹریننگ نہیں دی. بڑھاپے کے لیے ٹریننگ دینا ہے آپ کو. بڑھاپے کے لیے آج سے ٹریننگ دینا ہے کہ بیٹا، بیٹا دیکھو میں بخار میں ہوں، آج تم نہیں لاؤ گے تو کل کے میں بوڑھی ہوں گی نا تب بھی تم نہیں لاؤ گے، کیونکہ تم نے تربیت ہی نہیں کی. میں تربیت کرنا چاہتا ہوں. بچہ، بچے کو ایسا، کئی بچوں کو معلوم نہیں ہے، باہر خرچہ کرتے، بابا بولتے بیٹا اللہ کے راہ میں خرچہ کرو، بیٹا لوگوں کا خیال کرو. تو بچہ لوگوں کا خیال کرتا، اس کو ماں باپ دکھتے ہی نہیں، کیونکہ ماں باپ، تم ماں باپ کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ یہ بھی بولنا ہے. اور پریکٹیکلی بچوں کو جو ہے تربیت دینے لگانا بچپن سے ہی. ابھی بچے 7 8 سال کے، آہستہ آہستہ ان کو کام لگاؤ. ماں باپ نے، میں میرے بچوں کو کام نہیں لگاتی، میں میرے بچوں کو دھکا تک نہیں لگاتا، میرے بچوں کو خراش بھی نہیں آنا، میرا بچہ گلاس بھی نہیں اٹھانا، پورا گلاس میں اٹھاؤں گی. بڑھاپے میں کوئی پرابلم ہو جائے گا، بچے کو عادت ہی نہیں ہے، اس کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کر کہا میرا بیٹا ایسا کرتا، میرا بیٹا ایسا کرتا ہے. تو بیٹے کو بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، بولے کیا ہوا؟ بہت شکایتیں ہیں تمہارے باپ کی. تو کہا کہ یہ باپ شکایتیں کر رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اچھا کروں، لیکن مجھے گناہ ہی ہو جا رہا ہے، کیونکہ میری عادت بچپن سے گناہ کی ڈالے. میرا نام اتنا خراب رکھے کہ سب لوگ مجھے گندے نام سے پکارتے، مجھے اتنی خراب صحبت دی کہ گندے بچوں کے ساتھ بیٹھتا، میرے باپ نے مجھے ٹوکا نہیں. آج میں اچھا بننا چاہ رہا ہوں تو میں اچھا نہیں بن پا رہا ہوں، مجھے برے کام جلدی آسان ہو جا رہے ہیں، اچھا کام کرنے مجھے بوجھ لگ رہا ہے، کیونکہ باپ نے مجھے بچپن سے اچھے کام کروائے نہیں. نماز ٹائم پہ پڑھانے کی اس نے محنت نہیں کی تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا. فلاں برا کام جا کے گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے تو بڑی آسانی سے کر لے رہا ہوں کیونکہ باپ نے مجھے ایسے ہی کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے ایسے ہی کیا؟ تو باپ نے کہا ہاں اس سے ایسی غلطی ہوئی. تو آپ نے اعلان کروایا کہ دوبارہ ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل لے کر میرے پاس نہ آئے اگر انہیں تربیت نہ کی ہو. دیکھیں
تربیت صحیح کرو، اس کے بعد بچوں کے مسائل لے لو. تم نے غلط عادت ڈال دی تو بچے کو غلط عادت پڑ گئی. بچہ بوڑھے ماں باپ ہے، باپ جو ہے تڑپ رہا، ماں کہہ رہی بیٹا کچھ دو، بچہ بول رہا ہے مجھے کچھ بھی بنانے نہیں آتا، تو سیکھو نا بھائی، انڈا تو سیکھو بنانا، ایک بریڈ تو کرنا سیکھو نا. ماں باپ کل کے بھوکے ہو جائیں گے، باہر کا ماں کہہ رہی میں باہر کا نہیں کھاتی، بیمار ہوں بیٹا، مجھے گھر کا کچھ دے دو، باہر کے طبیعت خراب ہوتی، نہیں باہر کا کھاؤ. ارے بیٹا میں اسے بریڈ دے دے بیٹا، فلاں آئے تک تو دے دو، نہیں مجھے کرنے نہیں آتا. اب بتاؤ یہاں پر ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہی ذمہ دار ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہاں پر میں کوکن جب گیا تھا تو وہاں پر جو ہے نا آڈینس ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو اس میں سے آدھی، یعنی اگر 5,000 تعداد ہے تو تقریباً 2,000 لوگ نان مسلم تھے. میں نے کہا ٹاپک ہے والدین کے حقوق، اور آڈینس میں بیٹھے ہوئے نان مسلم. میں نے کہا چلو اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف یا کتابوں کا تعارف، رسول کا تعارف یا آخرت کا تعارف، یہ ٹاپک ہے تو نان مسلم آتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات. لیکن ٹاپک کیا؟ حقوق والدین، والدین کے حقوق ہے. اور آدھی آڈینس کوکن میں نان مسلم کیا ہے؟ یہ تو میں دیکھا پورے، میں بولا بھائی میں کیا تھا ہی دیکھ رہا ہوں غلط دے رہا ہوں، پورے نان مسلم بیٹھے ہوئے ادھر. ٹاپک جو جنرلی اصلاحی ٹاپک سمجھتا تھا میں، مسجدوں کا ٹاپک ہے، تو یہاں پر والدین. تو بولے شیخ یہاں پر سارے ماں باپ ہندو پریشان ہیں، ان کے بچے بڑے ہوتے ہی چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں بیوی بچوں کو لے کے ودیش یا کوئی اور شہر کو. تو یہ لوگ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ماں باپ ایسا پریشانی میں نہیں ہے، مسلمانوں کے بچے دور بھی گئے تو ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تو چھوڑ کے جو گئے تو گئے. تو ضرور ان کے علماء جو کچھ تربیت کر رہے ہوں جس کی وجہ سے انٹیکٹ ہے، ان کے درمیان میں بانڈنگ اچھی ہے، بچوں اور ماں باپ میں بانڈنگ اچھی ہے. ہمارے ماں باپ اور بچوں میں بانڈنگ اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو گودوں میں، جو ابھی شور کو پہنچ رہے 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچوں کو گودوں میں لے کر وہ آئے ہیں میرا بیان سنانے. بولے یہ مدنی صاحب ہے، ٹی وی پر ان کے بیانات سنتے ہیں ہم. نان مسلم کہہ رہے ہیں مدنی صاحب ہے، ٹی وی پہ ان کے بیانات سنتے ہیں، ان کے بیانات ہم نے سنائے ہیں اپنے بچوں کو. آج لائف سننے کا موقع مل رہا تو ہم کیوں نہ سنیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں پیاسے ہیں، اسلام کے پیاسے ہیں. میں امریکہ میں 50 سٹیز میں بیان کیا، بیان کے بعد ایک ہی 2 سوال: میری بیوی شوہر کے جھگڑے، ماں باپ بچوں کے جھگڑے. ایک دو بیان 1 گھنٹے کا، 3 گھنٹے نشست سوال جواب کی. 50 سٹیز امریکہ کے، کینیڈا کے سٹیز، 3 مرتبہ امریکہ گیا، 2 مرتبہ کینیڈا گیا، 4 4 مہینے، تقریباً 4 مہینے، 4 مہینے، 4 مہینے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک بڑا عرصہ، ایسا نہیں کہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے گیا. جاپان گیا، ماں باپ بچوں کو لے کے ٹھہرے ہوئے، مدنی صاحب باہر. ارے بھائی اتنی لوگ ٹھہرے ہوئے ہر مسلک کے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک مسلک کا نہیں، ہر مسلک کے. کہتے ہیں مدنی صاحب جو ہے نا ہر مسلک کے بھی ہو، سب کے ساتھ جو ہے نا انصاف سے بات کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، سب ماں باپ کے غم کو، بچوں کے غم کو اپنا غم سمجھ کے حل کرتے ہیں، امت کے مسئلے سمجھ کے حل کرتے ہیں. بلکہ نان مسلم تک بھی جو ہے کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کچھ سمجھاؤ، آپ کی کاؤنسلنگ میں بہت دم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے. تو میں نے ایک ٹاپک میں 4 ٹاپک کور کیے ہیں. تعظیم والدین آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے سے میں نے بتایا. نمبر 2، حقوق کی فہرست میں نے آپ کو بتائی. حقوق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ادا نہ کرنے سے دنیا اور آخرت کے عذاب نازل ہوتے اور اللہ کا ایگریمنٹ ٹوٹ جاتا. اللہ سے آپ نے جو ایگریمنٹ کیا وہ بتایا میں. تیسرا، فوائد اور نقصانات میں نے بتایا. چوتھا یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا بچے کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کے ریزن میں نے آپ کے سامنے بتایا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس ٹاپک کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں ایک کتاب لکھوں گا اچھی موٹی، تاکہ ماں باپ کو اور بچوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتے رہے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آرگنائزر کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سامعین نے جو ٹائم نکالا اس کی اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. کچھ اگر سوال ہے تو 5 منٹ لیں گے، اس کے بعد پھر نماز کو چلے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ والدین کے حقوق کا جو ہے آپ نے زوم پر رکھا ہے نا، تو لمیٹڈ ہو گیا، 100 پارٹیسپینٹس کے آگے نہیں جم رہے، جوائن نہیں ہو سک رہے. بہت سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اور ایک بار آپ جو ہے گوگل میٹ یا دوسرے پہ لے لے شیخ.
वालिदैन इंशाल्लाह के हुकूक के, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। ये रिकॉर्ड भी हुआ होगा हमारे ऑर्गेनाइज में। मैंने रिकॉर्डिंग बटन मैं दबाना भूल गया, हो सकता है ऑर्गेनाइजर ने रिकॉर्ड कर दिया। नहीं जी शेख, रिकॉर्डिंग होके इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएगा जी, वो बार सी बार चैनल। ये पूरे पॉइंट्स, क्योंकि मैंने लिखा है ना, इसको कई जी दिन से तैयार करके लिखे करके, कोई भी पॉइंट नहीं छूटना है। मेरी फिक्र ये थी, मैं आज जो बगैर देख के बोलूंगा, चंद पॉइंट बोलूंगा नहीं, मैं चाहता कि जरा रिच इंफॉर्मेशन दो, इसलिए मैं ज्यादा देख कर जो है लिख के तैयारी करके दिया हूँ। जब बाद वक्त क्या होता है, जब आदमी ऐसे ही बोलता है तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है, तो रिच नहीं होता इन्फॉर्मेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी के साथ ये रिकॉर्ड हो गया, इंशाल्लाह ये लिंक उनको दे दीजिए आप। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। खैर शेख, अल्लाह ताला आपका आपको इसको जज़ा खैर दे, इंशाल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह जैसे जज़ाकल्लाह अब्दुल खैर रहमान शेख। बता रहे थे कि ये पूरा रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह कल तक कोशिश करेंगे कि पब्लिश करें, तो कैपेसिटी भी बढ़ाने का करेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, शेख ये वेट कर मुख्तसर सवाल लीजिए। जो है सीरियल के हिसाब से मैं पूछता हूँ। शगुफ्ता आपको जी जी, उनका अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, मुझे ना आपका ऐप चाहिए था, और मुझे एज वाइज जो आपके ऐप में जो है ना बुक्स वगैरह है ना बच्चों की एज वाइज, तो हमारे यहाँ ऐसा माशरा नहीं है क्यों बच्चे ना एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अब घर में दीनी तालीम देने के लिए आपका एक ऐप है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी क्लासेस आपकी ली हूँ, और आपके ना वो जो है ना जो आलिमियत कोर्स उसमें भी हूँ अच्छा माशा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी जो www.abmqurannotes.com, ABM माने अरशद बशीर मदनी, abmqurannotes.com, ये वेबसाइट पर आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो उसमें से आप डाउनलोड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और हमारे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जियोक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास भी काफी अच्छे अच्छे प्लान्स है, इनको भी आप ज्वाइन करके इनसे पढ़ सकते हैं। GLA ग्लोबल लर्निंग एकेडमी, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे हर एज के लिए प्लान है। यानी कि छोटा बच्चा 5 साल 6 साल वहां से लेकर 80 साल तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोर्सेस है अलग अलग टाइप के। तो आप उसके तफसीलात ले सकते हैं, डबल जीरो नाइन जी जी, वन नाइन बच्चे टू कर नाइन रहे हैं, ग्लोबल में किया उन्हें, समर कैंप किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शेख, मेरा ये सवाल था कि अगर माँ बाप से माफी भी मांगे, अगर उन्होंने नहीं माफ करे तो क्या क्या होगा उसका, मतलब गुनाह होगा औलाद पे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नंबर एक, अगर माँ बाप जो है ना बद्दुआ दिए, और वो बद्दुआ जो है ना नाहक है, तो उलमा इकराम ने फतवा दिया कि वो बदुआ नहीं लगती। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम, सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमा रहे, अगर लोगों की हर जल्दी वाली बातें अल्लाह ताला कबूल करने लगे तो दुनिया में अजाब बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला माफ करते रहते हैं। हर कुफ्फार कुरैश क्या करते थे, अजाब नाजिल करो, हम पे अजाब नाजिल करो। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोगों की हर बातें सुनेंगे तो कुफ्फार कुरैश पे अजाब कभी का नाजिल हो जाता, हम तो ढील देते। तो इस आयत से उलमा कराम ने इस्तेदलाल किया कि माँ बाप भी जो है जल्दी में आके बच्चे को बदुआ देते, नाहक देते, पहली तो बात नहीं लगती। दूसरी बात, अगर वाकई वो बच्चे ने बहुत सताया था, तो बेटा जो है माफी मांग ले और वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करे, तो अल्लाह तो देख रहा है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो नादिल नहीं करेंगे अजाब, क्योंकि अजाब नादिल करने वाला तो अल्लाह ताला है ना। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और माँ बाप को कोशिश करे, राजी करने की कोशिश करे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला मेन है। अल्लाह राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला हक, अल्लाह ताला किसी को ना, अल्लाह ताला जुल्म करने, रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करते, इंसान है जुल्म कर लेता है। तो इसीलिए क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आकर कहा, मेरा बाप कहता है कि मेरी बीवी को मैं तलाक दे दूं, और कह रहा है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बेटे से, तो बेटे ने उमर रज़ियल्लाहु तआला बात मान के तलाक दी थी ना, लिहाजा तू भी, मैं कह रहा हूँ मैं बाप हूं ना, कह रहा हूँ तू तलाक दे दे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक रूल बताया, कहा हल अबू का मिसलु उमर, क्या तुम्हारे अब्बा उमर रज़ियल्लाहु तआला के लेवल के? अगर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल रहे थे तो खलीफा राशिद थे, और उनके उनके बोलने के बाद वही नादिल हुई, इतने सच्चे थे, इतने सही बोलने वाले थे, सही फैसला लेने वाले थे। अगर वैसा बाप हो जो बच्चे से कह रहा हो, तो बच्चा जब
طلاق دے رہا تو بات سمجھ میں ہر باپ آ کے یہ بولنا شروع کر دے کہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بیوی کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑے تو گناہ ہوں گا، تو کیا ہر باپ وہ لیول کا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہر باپ جو ہے نا سچا بھی ہونا ضروری نہیں ہے اس کی بات میں، تو لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واقع ہم کو ڈرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، تم اپنے آپ پر اپنے بچوں پر بددعا مات دو، بعض اوقات قبول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے تو کہ قبولیت نہ پڑ جائے، کیونکہ ایک صحابی جو ہے جنگ بدر سے پہلے بھی بوات نامی جگہ پر ایک جنگ کو جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو وہ ان کی جو سواری ہے نا وہ چل نہیں رہی تھی، چل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا برا ہو اس سواری کا، انہوں نے لعنت دی، لعنت ہو اس سواری پر کہ برابر پرفارم نہیں کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کس نے لعنت بھیجی؟ تو کہا کہ یہ صحابی نے، کہا کہ ان کو یہاں گروپ سے ہٹا دو، ان کو بولو جاؤ واپس جاؤ، کیوں؟ لعنت والی چیز ہمارے قافلے میں نہیں رہنا، اگر یہ چیز لعنت والی ہے یہ سواری تو پھر ہمارے قافلے میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارا لا تصحب بملعون، آپ نے کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر، اپنے اولاد پر اور اپنے آپ پر جو ہے تم بد دعا مت دو، تو اس سے پتا چلا کہ بد دعا دینے سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اچانک قبول ہو جاتی ہے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بد دعا مت دو، تو اس لیے چونکہ ڈر ہے کہ بد دعا پڑ گئی ہوگی تو اس وجہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہے ماں باپ سے، تھوڑے تھوڑے دن کو جا کے معافی مانگے۔ چلیے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر، ہم شکریہ نماز کا سر۔ ٹائم ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں میں۔ اوکے شیخ، انشاءاللہ اگر کسی کا سوال ہے تو ہم کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچائیں گے ہاں انشاءاللہ۔ سوال پہ واٹس ایپ پہ بھیجے، وہ میرے گروپ ہے مدنی Q&A، میرا جمعہ جی جمعہ کو جوابات دیتا ہوں، آپ کلیکٹ کر کے بھیجیے انشاءاللہ۔ ابھی نماز کے لیے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔